السلام علیکم خواتین و حضرات. شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. یار جنید, صبح میں اٹھ کے جب آدھا کو گھنٹہ اخبار پڑھتا ہوں اور اس میں اپنی پیاری دھرتی سونے پاکستان کے متعلق خبریں پڑھتا ہوں تو 2.5 گھنٹے یہی سوچتا رہتا ہوں کہ غلطی کہاں ہے. ایسی یار دل دہلا دینے والی خبریں ہوتی ہیں ایمان سے کہ سارا دن پریشان گزرتا ہے. وہ خبر پڑھی ہے تم نے, سیالکوٹ میں کو بیچارہ بندہ ہے, اس کا باپ اور پھوپھی اس کی کو قتل کر دیا گیا ہے. اب جو ملزمان ہیں وہ اثر رسوخ رکھنے والے بندے ہیں. کو پولیس والا اس کی سن نہیں رہا, بلکہ اس کے متعلق لکھا ہوا تھا کہ وہ کسی کھلی کچہریوں میں جا کے اس نے اپیل کیا, درخواست کیا, تو پولیس والوں نے اسے گرفتار کر لیا. اب وہ بندہ بیچارہ کہتا ہے جی میری کوئی سنتا نہیں ہے, اور وہ سڑک کے اوپر باقاعدہ کتبے لکھ کے اپنی بچیاں جوان ساتھ کھڑی, برقعے پہنے ہوئے یار بچیاں, اور باریش بندہ, اتنی لمبی اس کی داڑھی ہے, اور سڑک کے اوپر کھڑا ہے اپنی بچیوں کو فروخت کرنے کے لیے کہ مجھے پولیس کو دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں وہ اکٹھے کرنے کے لیے بچیاں بیچ رہا ہوں اپنی, میری پولیس والے سنتے نہیں. میرا خیال ہے وہ ایک تصویر پورے معاشرے کے منہ پہ تھپڑ ہے. ہائے 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 ہائے. میں تو جب یہ زلزلہ آتا ہے تو یار سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہماری دھرتی کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہوش کرو, عقل کرو, نہیں تو میری لاٹھی بڑی بے آواز ہے, تم لوگ جانتے نہیں ہیں. دوسری خبر اب شام کو ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیا میں نے, اس وقت کا میرا ذہن پاگل ہوا ہے. وہ خانے وال کے کسی شخص کے گھر میں کوئی معذور بچی پیدا ہو گئی ہے. اس نے پہلے ڈاکٹر سے کہا کہ اسے زہر کا ٹیکہ لگا دو. ڈاکٹر نے انکار کیا تو اس بندے نے جا کے اس بچی کو زندہ دفن کر دیا. ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے. اب یہ جہالت اور غربت کے علاوہ کیا ہے یار, کس طرف کو ہم جا رہے ہیں, معاشرے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. آلے دوالے والے لوگ کہاں ہیں جہاں گھروں میں جس پوائنٹ کے اوپر, جس جگہ کے اوپر اس طرح کے خوفناک واقعات پیش آ رہے ہیں, ادھر سجے کھپے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کہاں ہیں. وہ تو چلو ایسے کام کر ہی رہا ہے جو کر رہا ہے. ارد گرد کے لوگ جو ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے, ایک دوسرے کی پریشانیاں تقسیم کر لیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے, وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں لوگ. جس شخص کو بھی دیکھو وہ بیٹھ کے حکمرانوں کو, حکومتی لوگوں کو گالیاں نکال رہا ہے, ان کو کوس رہا ہے, ان پہ تنقید کر رہا ہے. کوئی اپنے سجے کھبے نزدیک پڑی ہوئی کوئی چیز نہیں دیکھ رہا, نزدیک ہوا کوئی حادثہ نہیں دیکھ رہا. حکومت کو دور سے گالیاں دیتے جا رہے ہیں. بندہ پوچھے یار یہ کون سا سیاپا آپ لوگوں کو پڑا ہوا ہے, کس بات کا آپ چیخ رہے ہو. بھئی آپ لوگوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں, خود ہی آپ منتخب کرتے ہو ان لوگوں کو, بعد میں 5 سال ماسوائے اس کے کہ آپ حکومت کو کوستے رہیں, آپ کچھ اور کرتے ہی نہیں. اور بالکل یہ تمہاری بات 100% درست ہے کہ جہالت اور غربت یہ دو ہی تحفے ہیں نا جو ہماری سرکار کی طرف سے ہماری عوام کو ملتے ہیں. لیکن یہ سرکار کو چنتا کون ہے, اور اب ایک وقت قریب ہے نا, ایک بار پھر عوام کو یہ موقع ملنے والا ہے نا کہ وہ ایک نئی حکومت چنے. جو بظاہر جو نظر آ رہے ہیں حالات یہی ہے نا کہ عوام کو موقع ملنے والا ہے, الیکشن نزدیک ہے. پھر ہم لوگوں نے اگر ایک دفعہ ہوش کے ناخن نہ لیے, اگلے 4-5 سال تک پھر ہم گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے. نہیں تو الیکشن آلے وہی کچھ ہونا ہے, تم دیکھ لینا. شیخ صاحب نے شیخ صاحب کو ووٹ دینا ہے, بٹ صاحب نے بٹ صاحب کو دینا ہے, ارائیں صاحب نے ارائیں کو ووٹ دینا ہے, جٹ صاحب نے جٹ کو دے دینا ہے. وہی کچھ ہوگا. یا ملے داری دیکھ کے ووٹ دیں گے, یا کہیں گے جی ماما جی نے کہا ووٹ دے, یا کوئی کہے گا بھائی جی نے ہمارا بچہ داخل کرایا تھا اس لیے ان کو ووٹ دے رہے ہیں, یا سارا محلہ رل کے کہے گا نہیں بھائی جی ہم نے تو اس بھائی صاحب کو ہی ووٹ دینا ہے, انہوں نے ہماری گلی بنوائی ہے. بے شک وہ منشیات کی سمگلنگ میں عمر قید کاٹ کے آیا. اور ان تعصبات کی بنیاد پر یہ لوگ ان لوگوں کو بھی ووٹ ڈال دیں گے جن کو یہ 4 سال تک ٹی وی سکرین پر دیکھتے رہے اور ان کو گالیاں دیتے رہے, ان کی باتیں سن کر, ان کی کلا بازیاں دیکھ کر ان کو برا بھلا کہتے رہے. بالآخر انہی کے بیلٹ باکس میں ہم جا کے ووٹ ڈال دیں گے. اور یار انٹرنیٹ فل ہوا ہے بڑے بڑے سیاستدانوں کے ایسے سکینڈلوں سے اور ایسی بد کرداری کے واقعات سے, پھر بھی لوگ سمجھ ہی نہیں رہے. تم حیران ہو گئے. میں نے کہا اپنے محلے دار سے کہا, میں نے کہا یار میں تو اس دفعہ کسی نیک اور شریف آدمی کو ووٹ دوں گا. آگے سے مجھے کہتا ہے یہ تم کسی چیز کے دانشور ہو, اور نیک شریف آدمی یا بد کردار نہیں دیکھتے, قابلیت دیکھتے ہیں. بندہ اس قابل ہے کہ نہیں, لاؤ. یعنی قابلیت اور شرافت میں اس نے بالکل فرق ہی کر دیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے جن کے ہاں کوئی سوشل ویلیوز نہیں ہے, وہ اس چیز کو پرائرٹی دیتی ہیں وہ قومیں کہ جب ہم نے لیڈرز کا انتخاب کرے
تو اس کا جو کریکٹر ہے وہ بالکل بے داغ ہونا چاہیے, شفاف ہونا چاہیے. اور ہم جو فخر کرتے ہیں اپنی سوشل ویلیوز پہ, وہاں پہ اب یہ بات کی جانے لگی ہے کہ جی اہلیت دیکھی جانی چاہیے, کردار ثانوی حیثیت رکھتا ہے. عجیب بات ہے یہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بد کردار شخص جو ہے وہ جتنا مرضی قابلیت والا کیوں نہ ہو, وہ جیسے اقتدار میں آتا ہے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. اس کا جو اندر کا جو انسان ہے وہ اصل میں باہر آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی فلاں شخص جو ہے وہ اقتدار میں آ کر بدل گیا, تو کہتے ہیں کہ وہ شخص کردار میں آ کر بدلا نہیں بلکہ بے نقاب ہو گیا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو شخص اجلے کردار کا ہے, جو شخص صاف ستھرے کردار کا ہے, وہ وہی اہل ہے, وہی قابلیت والا ہے. قابل لوگوں سے تو ہمارا ملک بھرا پڑا ہے یار. کون اتنا پوٹینشل ہے, اتنی صلاحیت ہے. ہمیں ایماندار قیادت کی ضرورت ہے, ہمیں واقعی صالح قیادت کی ضرورت ہے یار. جن معاشروں کو ہم بے شرم اور بد کردار معاشرہ کہتے ہیں, وہ لوگ بھی, وہ معاشرے بھی جب اپنا لیڈر چنتے ہیں تو با کردار اور با شرم بندہ چنتے ہیں. بالکل. ان معاشروں کو ہم کوسنے دیتے رہتے ہیں. یہ لوگ اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے اس قدر ٹچی ہیں, اور اخلاقی حوالے سے, یعنی اخلاقیات وہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی لیڈرشپ میں. بل کلنٹن سے, سرکوزی سے, ڈیرن ہیوز, ایک لمبی لسٹ ہے. ہر مطلب ہم دوسرے چوتھے دن پڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں دنیا میں ان معاشروں میں بڑے بڑے جو منصب رکھنے والے لوگ ہیں ان کو معمولی باتوں پر اپنے منصب کھونا پڑتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی چلن ہی نہیں. یہ تم دیکھو یار, ایک وہاں کی امریکہ کی ایک پیگی نونن ہے, کالمسٹ ہے, وال اسٹریٹ جرنل میں لکھتی ہے اور 7-8 کتابیں لکھ چکی ہے, اور لیڈرشپ اس کا خاص سبجیکٹ ہے. نونن نے اپنی کتاب کریکٹر ابو آل میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. اس نے لکھا ہے قیادت کے لیے نابغہ روزگار ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ کسی منصب کے لیے اور خاص طور پر سرکاری منصب کے لیے صاحب کردار ہونا بنیادی اور آخری شرط ہے. یار ہمارے اپنے مذہب میں, اسلام میں, ایک سے بڑھ کے ایک واقعہ موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت آگے سونپنی تھی کسی کو, تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا جی کہ آپ اپنے بیٹے کو خلافت دے دیں. انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو, اس شخص کو خلافت دے دو جسے طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا. ان کے بیٹے نے 3 اکٹھی طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ میں اس سے ناراض ہوں, بالکل اس کو خلافت نہیں دینی چاہیے اور نہ یہ سہل. بات تو پھر یہی ہوئی نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے اپنے بیٹے کو بھی ووٹ نہیں دیا. اور ہم ووٹ دیتے وقت کیا رویہ اختیار کرتے ہیں, ہمارے لیے کنسیڈریشن کیا ہوتی ہیں. انہوں نے سگے بیٹے کو نہیں دیا, اور ہم ذات, برادری, علاقہ اور مختلف کنسیڈریشن آنکھیں بند کر کے ووٹ دے آتے ہیں یار. اب دیکھو نا, میڈیا جتنا وسیع ہو گیا, میرا خیال ہے چند لوگوں کے علاوہ ہر بندہ جو ہے اس کا کردار ڈکلیئر کر دیا میڈیا نے. ادھے اس میں قبضہ گروپ کے لوگ ہیں, ادھے اس میں کرپشن میں ملوث لوگ ہیں, لوٹ مار میں پائے گئے ہیں, جعلی ڈگریوں والے, بجلی چور, گیس چور, ٹیکس چور. اور یار پہلے تو صرف یہ کہا جاتا تھا نا, اب تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ سیاست شریف بندے کا کام ہی نہیں. بالکل ایسے ہے. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, جرائم کی شرح میں کمی کی اصل حقیقت جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اپنے علاقے کے SHO کو. السلام علیکم. یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس کیا بتاؤں آپ کو جنید صاحب, 24 گھنٹے ڈیوٹی اور 24 گھنٹے ورزش کر رہا ہوں. اب یقین کریں آج کل تو میں سوتا بھی اس کرسی پہ ہوں جس کی ٹانگ کے نیچے اگر گتا یا بوتل کا ڈھکن نہ رکھا جائے تو وہ ایسے سے ہلتی رہتی ہے. اچھا, وہ جو IG صاحب نے آپ کو پیٹ کم کرنے کے لیے جی جناب, یقین کریں میں ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں, پیچھے لگتا کھڑا ہو کے گانا گاتا رہتا ہے. لک جے 58 پلس دا انجن کٹنا پیٹ پلس دا, لک جے 58 پلس دا کوئی نہیں ٹپ دا گیٹ پلس دا, لک جے 58 پلس دا اسلا چل دا لیٹ پلس دا, لک جے 58 پلس دا ڈبی سگریٹ ریٹ پلس دا. میں نے تو بڑا بزد کیا اسے, میں نے کہا بے وقوف آدمی, وہ پولیس کا بندہ ہو کہ پولیس کے خلاف شاعری کر رہے ہو. آگے سے مجھے کہتے ہیں چوری صاحب ایسے نہ کریں جناب, آزاد شاعری اسے ہی کہتے ہیں. بے وقوف آدمی, یہ غلط آرڈر ہو گیا ہوا ہے جی یہ پیٹ کم کرنے کا. جس طرح شرم و حیا عورت کا زیور ہوتا ہے, اس طرح پیٹ پولیس والے کا زیور ہوتا ہے. ہن جی ہار بڑا بنوا بیٹھی ہیں تو کی کریے. پیٹ تو آپ سے کم ہونا نہیں ہے, سنا ہے. سیانا بندہ فوراً سمجھ جاتا ہے, سمجھدار آدمی نے پڑھے لکھے, فوراً ان کو پتہ چل گیا نہیں کام ہونا. میں کہہ رہا تھا پیٹ تو آپ سے کم ہونا نہیں ہے. سنا ہے کہ جرائم کی شرح میں کمی واقع ہو گئی ہے. بہت کم کر دیے جرائم. جرائم تو ہم نے ایسے کم کیے ہیں جیسے شادی کے بعد بندے کے سر سے بال نہیں کم ہوتے. ویسے یہ جنید صاحب یہ کتنی عجیب بات ہے,
देखो शादी के बाद 2-3 बाल होते ने 2-4 हज़ार बाल डिग पैंदे। बालों को छोड़े, मेरे सवाल का बालों को छोड़े, मैं तो बाल पुटन नहीं है जी। पहले हम पे थोड़े इल्जाम आते हैं, ये रिश्वत नहीं छोड़ते, खाना नहीं छोड़ते, जुर्म मुजरम नहीं छोड़ते, अब हम नया इल्जाम लगाते बाल नहीं छोड़ते। बाल पुलिस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस जो तो अपनी आई थी हो तो गंजा बंदा भी बालों तो चुक लेती है। SHO साहब सीधी सीधी बात बताएं कि जराइम की शरह सिर्फ कागजों में कम हुई है, आप लोग पर्चा ही नहीं काटते। पर्चा क्यों नहीं काटते जी? मगर पर्चा काटने की वजह भी तो हो ना। लोग अभी मुंह उठा के आ जाते पर्चा कटो जा रहे, तो कोई तरजीह बैठे ना पर्चा काट के दे देते। मैं मुंह चुके कहते डकैती हो गई जी, डकैती का पर्चा कटो। भाई पता तो चले डकैती हुई है कि नहीं, चोरी हुई हो डकैती कह देते हैं। मैं तो कहता हूँ डकैती का पर्चा काटने के लिए शर्तें होनी चाहिए। शर्तें क्या भाई? सीधी बात है कि जो असले के जोर पे होगी वो डकैती होगी, चोरी कैसे हो सकती? ओ भाई जी मैंने कानून ना पढ़ाओ, मैं सारा कानून पढ़े है, एवं नहीं मैंने फुल लगे एक मोटे ते मैं पानी नहीं रोड़दा रहे फुल लोग पैने, एक कानून पढ़े ते लगे ने। दसो ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਾਣਗੇ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਡਕੈਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ है। मैं सारा जानता हूँ डकैती क्या होती है। मेरी जाती राय तो यह है कि डकैती का पर्चा काटने के लिए शरायत होनी चाहिए। वो कौन सी शरायत होनी चाहिए? शर्त नंबर 1, सारे डाकुओं के हाथों में असला होना चाहिए। अच्छा। और कम से कम कलाशनकोव नहीं तो मौजर जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि 2,500 का कारपिन चौक के आ गया तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਕੈਤ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਖਾਦਾ वो महंगा असला ले गया, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ डाकू भी कहना चंगा लगता है। आप खुद बताएं आप पेटी के सारे अंब एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं, उत्ते उत्ते अच्छे होंगे ने, थल्ले गंदे भी होंगे ने। कोई को भाव नाल तुसी नहीं बेच सकते जनाब, ना ही खरीद सकते हो। इसलिए सब डाकुओं के पास जदीद अच्छा असला होना चाहिए। और फिर असला सामने ओपन आपने देखा हो, ये ना हो कि उसने ऊपर कपड़ा डाला और आप आके कहते जी कि कपड़े के नीचे कलाशनकोव थी। हो सकता है उन्हें पिछले घर चो कुकड़ी चुकी होवे, उन्हें फड़ी होवे। थोड़ी देर उन्हें देखो तो सही, शायद वो फायर करे तो आवाज आवे कका। पहले कंफर्म तो करो कुकड़े के कुकड़ी, मेरा मतलब है कुकड़े के कलाशनकोव है। ऐਵੇਂ मुंह उठा के आकर डकैती हो गई। दूसरी शर्त मैं ये समझता हूँ कि डाकू कम से कम 4 होने चाहिए। 5 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए। 4 से अगर कम है तो डकैती का पर्चा नहीं हो सकता। क्यों? अभी भी डकैती हो रही है, औरतां ना विच बोल। बताया ना क्यों? ओ यार 4 बंदियां तो घट ते ताश नहीं होती, डकैती किवें हो जाएगी? पूरे 4 होने चाहिए, 3.5 भी बारह नहीं खाते। बिल्कुल नहीं। 3.5 क्या मतलब? ये ना हो कि 3 डाकू जो है वो 6-6 फुटे हो और एक डाकू 3 फुटा हो, बिल्कुल नहीं बारह खाता। ये 3.5 डाकू होते हैं। 4 डाकू पूरे हो तो पर्चा कटेगा। अच्छा। शर्त नंबर 3, तमाम डाकुओं के मुंह पे एक जैसा नकाब होना चाहिए। नकाब डकैती के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि नकाब डाकू की शान होता है, पहचान होता है, यूनिफॉर्म होता है। अच्छा। नकाब के बगैर डाकू सजता ही नहीं यार। वो क्या कहते हैं वो अपना, जैसे वो मेहंदी ता सज दीजिए नचे मुंडे दी माँ, इसी तरह डकैती भी तभी सजती है अगर सब डाकुओं के मुंह पे नकाब हो तो। अगर एक बंदे के मुंह ते नकाब है, ऐसी डकैती का पर्चा नहीं कटांगे। हो सकता कूड़ा चुकाना ला होवे। नकाब बहुत जरूरी है डाकुओं के लिए। उन औरतों ने नकाब कर दिए नहीं, डाकू तो कम से कम करन यार, शर्मो या भी कोई चीज होती है। चौथी शर्त यह है कि डकैती कम से कम 1 लाख की हुई हो तो फिर पर्चा कटेगा। एवं मुंह चुकिया 90,000 चुकिया गया तो यार की करिए, 90,000 चुकिया गया थे, कम से कम लाख रुपया तो चुकवाओ। पर्चा कटाने का आपको इतना ही शौक है तो पैसे भी लाओ ना पल्लियो। 90,000 की डकैती हुई हो, पेट्रोल तो देखो कितना महंगा हो गया। 1.5 लाख का डाकू लभदे पेट्रोल लग जाए साडा, हुण पुलिस 60,000 पल्लियों पावे यार। इसी तरह कत्ल का पर्चा काटने के लिए भी कुछ शर्तें होनी चाहिए। 302 की मामूली गल है यार, 302 का पर्चा काट दो, वाह वाह क्या पहुंच चली हुई। 302 की मामूली चीज है यार। दरख्त 302 लिख दो, दरख्त सुक जाता है। ये कहा जाता है। वैसे गल ही बनी जे दरख्त 250 भी लिखो फिर भी सुक जाता है। 302 लिखना कोई दरख्त नहीं सुकता। मैं ढिड घटाने वास्ते अपने पिंड 302 लिखा, कोई नहीं घटिया। मगर गल ये बनी है कि 302 लिखो तो दरख्त सुक जाता है। कत्ल का पर्चा काटने की शर्तें होनी चाहिए। अच्छा। उसमें ये पहली शर्त होनी चाहिए कि पहला बयान जो है वो मकतूल खुद दे। लुट पाई लोगों ने, देखो मकतूल आप आराम ना सुता है, कोलो सारे बोलन डे जी हो गया फलाना आ गया जी, मार के चला गया। और जेड़ा बंदा कत्ल होया यार वो बोलन नहीं दिया, तुहानू काहदे चाह चढ़े ने। ये तो इस तरह ही है कि मुदई सुस्त और गवाह चुस्त। अच्छा जी, इसके अलावा कत्ल के पर्चे के लिए और क्या शर्त है? ये बीबी कत्ल दा पर्चा विच औरतां ना बोलो, तुहाडी मेहरबानी। जवाब देना। दूसरी अहम तरीन शर्त यह है कि कत्ल का पर्चा कातिल खुद आके लिखवाए। भाई जिदा काम है, जितनी जिम्मेदारी हो आके खुद पर्चा दर्ज कराए ना। एवं दूसरे विच बोलन दे जिन्ना वेखी नहीं होया। कातिल नूं पता उन्हें किवें कत्ल कीता, सब तो अच्छा वो जानता है कत्ल होया किवें। वो खुद आके पर्चा दर्ज कराए, फिर कत्ल दा पर्चा दर्ज। एवं मुंह चुक के कत्ल दा पर्चा दर्ज कराना आ जांदा जी, मैं उत्ते बैठा सा, ठा दी आवाज आई, मैं नस के थल्ले गया। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿਹਨੇ ਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ।
ਭੂਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਪਰ ਚ ਬਾਹ ਭਰ ਕੇ ਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह लोग कहिए तुम भी आंखों में वो आई लेंस लगाती हो? नहीं। अच्छा जी, क्यों? बड़ा खतरनाक होता है वो ना कभी लगाना। अब क्या हुआ क्या है? और मैं हैरान हो गया, उधर अकेडमी है एक हमारे पास है, उधर मेरा बच्चा छोटा ट्यूशन के लिए जाता है। अच्छा। वो मैडम, मैं कल उसको लेने गया हूँ तो मैंने कहा कि यार पूछ लूं कि जी छुट्टियां होनी है अकेडमी में कि नहीं। मैं अंदर गया तो वो हेडमिस्ट्रेस की एक आंख बड़ी हुई और एक छोटी। मैंने कहा जी ये आपकी एक आंख आधा घंटा पीछे आई या दूसरी आंख 1.5 घंटा आगे हो गई। कहती है ये साहब आपको क्या बताऊं, वो बस वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाए थे तो वो खराब हो गया और अब डॉक्टर कहता है कि आपकी आंख का ऑपरेशन होगा। कहती है ये साहब आप अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र करना, बड़ा खतरनाक होता है ये जो हम कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं ये खवातीन। लेंस लगाना खतरनाक नहीं है, गैर मयारी लेंस लगवाना है और बगैर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछे, ये एक खतरनाक रुझान है। और हम अक्सर अपने शो में ये जो फैशन की एक भीड़ चाल है, बगैर देखे बगैर सोचे समझे हम बस वो फैशन अपना लेते हैं और अपनी यानी सेहत का भी बेड़ा गर्क करते हैं, अपनी जेब का भी बेड़ा गर्क करते हैं और बाज़ औक़ात अपनी रवायात का भी बेड़ा गर्क करते हैं। हम अक्सर ऐसे फैशंस का बहुत यानी शिद्दत के साथ जिक्र करते हैं और इनमें बिल्कुल ये तुम सही कह रहे हो कि आम तौर पर कितने लोग हैं हमारे यहाँ जो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि अच्छे क्वालिफाइड ऑप्टिशियन से कंसल्ट करने के बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज लगवाएं। आम तौर पर गलियों मोहल्लों में बेचारे बच्चियों को खास तौर पे शौक होता है स्कूल जाने के लिए या तकरीबात में जाने के लिए, जो फंक्शंस होते हैं कितने का आता है जी, 200, 250, 300 रुपए का एक लेंस आता है जो भारत डिस्पोजेबल होता है। उसको आपने 2 माह के लिए 3 माह के लिए इस्तेमाल करना होता है। हमारी जो बच्चियां हैं वो सारी जिंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक वो गुम ना हो जाए। बिल्कुल। हाँ, अब तो सस्ता भी बड़ा हो गया हुआ, 250 से लेके पता नहीं के ऊपर तक वो बता रही थी जी मिल जाता है। वो हेडमिस्ट्रेस बेचारी को 250 का खरीद के लगा बैठे। और अजीज साहब आपको पता है यूरोप में आप एक लेंस लेने के लिए जाए ना तो आपको 30 से 40 पाउंड्स का मिलता है जिसकी वैलिडिटी डेट जो है वो 6 महीने तक की होती है। और हमारे यहाँ कोई एक्सपायरी डेट का तस्वर ही नहीं जी, लोगों को पता ही नहीं है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज की भी एक एक्सपायरी होती है। और जो हम इंपोर्ट करते हैं हमारे यहाँ ये जो गैर मयारी कॉन्टैक्ट लेंसेज है ना, आम तौर पर चाइना से, इंडिया से या कोरिया से आते हैं और उन पर ये स्टैंप किया होता है, यानी अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड्स का नाम जो है वो फेक तरीके से स्टैंप किया होता है और उन पर जो असल उनकी जो महारत है, उनके चूंकि पैकिंग उनकी इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से एक्सपायरी मिटा दी होती है, एक्सपायरी का कोई जिक्र ही नहीं होता। चलो, मैंने उस खातून से कहा भी कि मैंने कहा आपा जी आपने किसी आई स्पेशलिस्ट से पूछ के लेंस लेने थे। कहती है कि ये अरे अब पता ही नहीं चलता कि स्पेशलिस्ट है कौन। हर ऐनकों वाली दुकान ने तो नुक्कर पे एक बंदा बिठाया हुआ है, बात करें उनसे तो कहते हैं जी वो बैठा हुआ है स्पेशलिस्ट। उस आई स्पेशलिस्ट के पास जाए तो वो आगे से गई स्पेशलिस्ट लग रहा होता है, वो बेचारा बखरे अपनी मोटी सी ऐनक लगा के ऐसे ऐसे कर रहा होता। बंदा उससे को मशवरा लेने की बजाय उसको मशवरा दे आता है कि भाई जी किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं अपने। अच्छा सर, ये भी देखने में आया कि हमें इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं है कि हमारे यहाँ जो आम तौर पे लेंसेज मिल रहे होते हैं वो 14.5 डायमीटर साइज के होते हैं, वेयरएज हर बंदे की आईज का और उसके आई बॉल का साइज डिफरेंट है, तो वो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए। अब तो ऐसा ये फैशन चल पड़ा हुआ है, कई मेरी बीबियां भैना बेचारियां पक्के रंग की, रंगुड़ का मेरा मतलब है ये सांवला ही होता है और लीले लेंस लगाए होते हैं, बकरी वो बेचारी नाइजीरिया की कुकड़ी लग रही होती है। एक खातून को तो मैंने देखा कि लाल रंग का सूट पहना और लाल लेंस लगाए हुए। पहले तो मैं डर ही गया, मैंने कहा आपा जी सूट के बटन तोड़ के आंखों में लगाए हुए। आप लड़कियों की बात करें जी साहब, अब तो लड़के भी फैशन के लिए, स्टाइल के लिए लेंस लगाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि लड़कियों के जो लेंसेज का कलर है वो थोड़ा ब्राइट और प्रोमिनेंट होता है, लड़कों का प्रोमिनेंट नहीं होता, वो बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होता है उसमें, इसलिए वो पता नहीं चलता। अजीब फैशन है, लोग यही समझते हैं कि जी 300-400 रुपए में आंखें लाल हो जाए, नीली हो जाए और बाद में एलर्जी से पीली हो जाए।
اور ایسی ایسی عزیزی صاحب الرجیز نکل آئی ہوئی ہیں کہ ان کا علاج ہی نہیں ہے, وہ قابل علاج ہی نہیں ہے. میں ابھی کچھ دن پہلے ایک آئی اسپیشلسٹ سے ملا ہوں, اس نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا ہے کہ جی پچھلے کچھ عرصے کے دوران میرے پاس ایسے مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جو یہی غیر معیاری کانٹیکٹ لینزز کے استعمال کے بعد انفیکشن کروائی ہے انہوں نے اپنی آنکھوں میں, یا بڑی سویئر قسم کی الرجی کروا لی, اور کئی کیسز میں بات سرجری تک پہنچ گئی ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. شکر ہے مجھے تو اب بالکل شوق نہیں لینی لگانے کا. میں نے بہت پہلے ایک دفعہ تمہاری پرجائی سے پوچھا تھا, میں نے کہا میں نے آنکھیں نیلی کرنی ہے, لینی نہ لگا دوں. کہتی ہے تھے کھڑو ذرا ڈوئی مار کے میں ہنے نیلی کر دینی. اس کے بعد میں نے کبھی نہیں سوچا لینی لگانے کا. انسونا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. میں تو اپنی بیبیوں, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بچیوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ فیشن اللہ آپ کی خیر کرے, وہ کریں جس کے ساتھ آپ کی صحت ٹھیک رہے. اس طرح کا فیشن بالکل نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ نہ کرے صحت ہی خراب ہو جائے. بالکل. ناظرین گیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. تین چار شعر یاد کر رہا ہے, کہتا ہے بیت بازی ضرور کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, شرط یہ ہے اگر یہ ہار گیا تو کل دوپہر کا کھانا یہ کھلائے گا سب کو. نہیں تو ساتھ یہ بھی بتاؤ نا کہ اگر میں جیت گیا تو پھر تم مجھے پی سی سے نان چھولے کھلاؤ گے. نان چنے؟ ہاں, لالو کے نان چنے کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے, مگر باہر ریڑیوں پہ گرمی بہت ہے. میں چاہ رہا ہوں کسی اے سی والی ریڑی پہ کھا لوں. اچھا شروع کریں. جی پڑھو. کوئی مذاق نہیں کرنا. اور یار مذاق کس بات کا, تیرا میرا مذاق ہے. تیرا میرا ادبی سیگمنٹ ہے یہ. سوری, آپ کا اور ہمارا مذاق رکھتے. اچھا آپ شعر سنا دیں پہلا سر. جانے اس شخص کو کیسا یہ ہنر آتا ہے, ہائے ہائے, جانے اس شخص کو کیسا یہ ہنر آتا ہے, رات ہوتی ہے تو آنکھوں میں اتر آتا ہے. بیوٹیفل یہ بیوٹیفل. سیکھ لیتے ہیں سن لگا کے. یہ دیکھا, یہ بھی مک مکا کا کمال ہے کہ یہ کاروبار کا حال ہے, جو پلاٹ ہے کسی اور کا اسے بیچتا کوئی اور. اچھا میرے لیے بھی یہ ہے, جی یہ اس کی یاد ہے کیوں سخت دھوپ کی مانند, یہ اس کی یاد ہے کیوں سخت دھوپ کی مانند, وہ بے وفا تو برستی گھٹاؤں جیسا تھا. بیوٹیفل. برستی گھٹاؤں جیسا تھا. الف. الف. جی. آپ تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, فراڈ 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 فراڈ, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملا. فراڈ فراڈ فراڈ. کس بات کا فراڈ؟ آپ نہیں ہے تم ہے. تم کہہ سکتے ہو فراز کو تم, میرے وہ بزرگ ہیں, میں تو آپ ہی کہوں گا. بہرحال شعر درست پڑھ دو. نہیں کھیلنا تو کھیلو, نہیں تو نہ رہنے دو. میری روٹی لگی ہوئی ہے, میری بھی روٹی لگی ہوئی ہے. چلو ٹھیک ہے, مجھ سے بھی تم پھر ہاتھ کا ہی شعر سنو. اپنے ہاتھوں کی لکیریں نہ بدلنے پائیں, اپنے ہاتھوں کی لکیریں نہ بدلنے پائیں, خوش نصیبوں سے بہت ہاتھ ملائے میں نے یہ پھر یہ کا سیاپا پڑ گیا. کبھی کہیں مجھے یہ مل جائے نا, میں اسے وہ پھنٹی لگاؤں گا, یہ یاد کر. یہ سے یار آج حبس بہت زیادہ نہیں, اللہ کرے کہیں سے بادل ہی آ جائے. یہ کیا شعر ہے؟ شعر ہے یار, شعر ہے. تمہیں کیا ہے شعر پاوے ہے یا نہیں, میرے ایکسپریشن تو شعروں والے تھے. خدا کا خوف کرو, نہ ردیف نہ قافیہ, ایسے ہی پتہ نہیں کیا. یہ کہ میں بھی پھر ایسے پڑھنے شروع کر دیتا ہوں. یار یہ نہ کرو, بن گیا تھا شعر. اچھا کیا ہے آخر میں, کیا ہے؟ یار آج حبس بہت زیادہ نہیں, اللہ کرے کہیں سے بادل ہی آ جائیں. نون. چلو ٹھیک ہے, اگر خود ہی شعر بنانا ہے تو آخر میں ڈے لے آؤ تم ہمت کر کے. تمہیں کیا تکلیف؟ نون. نیندوں کے احسان اٹھائے, نیندوں کے احسان اٹھائے, پھر بھی تیرے خواب نہ آئے. ہائے ہائے ہائے, یاروں کے بھی قرض اٹھائے, بجلی کا بل تار نہ پائے. اگلا مصرع تو ضرب المثل بن گیا ہوا ہے نا, راجہ پرویز ہائے ہائے. پکھی چل چل ہویا ڈنگا, سجا گوٹر کھبا مونڈا. موڈا الف. یس الف. ہاں, ابھی اختیاری ہے تو یہ عالم ہے, ابھی اختیاری ہے تو یہ عالم ہے,
मोहब्बत फर्ज हो जाती तो क्या होता, मोहब्बत फर्ज हो जाती तो क्या होता। होता। शायर काटर भाई मुराद याद लग गया ये आज तो। लो जी, अलफ से उस्ताद मोहतरम अनवर मसूद साहब का शेर अरी कर रहा है। हाय हाय हाय, जो बीमा पॉलिसी पे उन्होंने लिखा है, वाह 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 वाह। आप कराएं हमसे बीमा, छोड़ें सब बंदिशों को, इस खिदमत में सबसे बढ़कर रोशन नाम हमारा है। खासी दौलत मिल जाएगी आपके बीवी बच्चों को, आप तसल्ली से मर जाएं, बाकी काम हमारा। जबरदस्त शेर। ब्यूटीफुल। हमारा है ये, नहीं नहीं नहीं, हमारा तक शेर रखो तुम। शेर ही तब्दील कर दिया तुमने। यार है में फिर ये आ रहा है, तुम भी वाहे? शेर में ये लाओ, मैं भी नहीं लाऊंगा, ये कर निकालो तुम। मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। यार तुम हमारा अच्छा तक चलो रखो। ठीक है, अलिफ से पढ़ दूं। हाँ अलफ से पढ़ो। अलिफ से, आगाज आशिकी का मजा आप जानिए, आगाज आशिकी का मजा आप जानिए, अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछिए। पूछिए। लो पूछिए, फिर ये। हाँ तो बताओ। यार मैंने कहा था कि ये का दाखिला बंद है, तुमने फिर क्यों कर दिया? मैंने एग्री नहीं किया था। हद हो गई है फिर ये। हुण पक्की कुट तेनू पैनी है जरूर मेरे कोलों, ये दस दे तू होया कि कसूर मेरे कोलों। ये से जी जी। लो जी, ये से अब पूरी नयम ही सुनाऊंगा। सुनाओ। ये यार मैं तेनू मिलांगा जरूर, अज पानी दे गिलास विच, केले दे लिबास विच, गड्डी विच, वैन विच, साइकिलां दी चैन विच, यार मैं तेनू मिलांगा जरूर बस अज। कर यार। ये से आ नज़म है। चलो जो भी है, बताओ आखिरी क्या है? आज जी, आज ही था जीम। ना? आज मुसीबत है। जीम से। हाँ, जो उसकी चाह में गुजरी वो जिंदगी है मेरी, जो उसकी चाह में गुजरी वो जिंदगी है मेरी, फिर उसके बाद गुजारा है जिंदगी ने मुझे। फिर ये रोटी हो गई पक्की। नहीं कोई नहीं, रोटी पकी हुई, फिर ये आया। अब मैंने तुम्हें कहा था ये नहीं आना चाहिए, तुमने ये तुम्हारे शेर में ये आया, तुम रोटी खिलाओ। ये आया बस फाउल हो गया। खाना निकलवा ले। अब ये आएगा तो फाउल हो जाएगा, रोटी पकी हुई। नाज़रीन भैया लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ये वक्फा बड़ा होगा क्योंकि हमने रोटी खानी है। नायब वजीर आजम चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि खादमे आला को तंबू ड्रामे से फुर्सत नहीं, अवाम की हिफाजत क्या करेंगे? परवेज इलाही साहब, मेरा ख्याल है या तो आपको याद नहीं रहता या आप भूल जाते हैं। आप नायब वजीर आजम बन चुके हैं जनाब, और वजीर आजम सूबे का नहीं होता, पाकिस्तान का होता है। हजूर पंजाब हुकूमत में से कीड़े निकालने के लिए राजा रियाज साहब जो तैनात किए हुए हैं। आप अपना बताएं, आप भी काफी देर से वफाक में सीटें संभाल के बैठे हुए हैं, बल्कि अब तो नायब वजीर आजम का बैज लगा के बैठे हुए हैं। अपनी कोई बात करें, आपको कितनी गड्डियां मिली हुई हैं, कितने मोटरसाइकिल उनके आगे चलते हैं, कितनी गड्डियां करती हैं और कितनियां करती हैं। मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब ने आज भी अपने विजिटिंग कार्ड पे नायब वजीर आजम नहीं लिखाया हुआ, एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब लिखाया हुआ है। पंजाब हुकूमत नहीं परवेज इलाही साहब के जेहन से निकल रही। सवेरे सवेरे उठ के जब चारपाई के नीचे पांव करते हैं ना, अल्लाह फड़ मेरी जूती चुकी गई है। ये पंजाब हुकूमत का लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं थी। रखो प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई पूछ लेना चौधरी साहब गर्मी बहुत हो गई है। जनाब पंजाब हुकूमत नहीं ठीक। ये शहबाज शरीफ गाड़ियां लेके कभी उधर को दौड़ जाता है, कभी गाड़ियां लेके उधर को दौड़ जाता है, सलंसर में से इतना धुआं निकलता है, गर्मी तो होनी ही है। चौधरी साहब अल्लाह ने आपको बड़ा ओहदा दे दिया, आपकी सुई अभी तक छोटे ओहदे पर ही अड़ी हुई है। बड़ा टारगेट रखें जनाब। अब दोबारा खत का फैसला होने वाला है, राजा परवेज अशरफ उसकी सीट पे बैठे। अच्छा, सौखा काम है, अशरफ कट के ही लाना बस। बड़े ओहदे की तरफ ध्यान दे, छोड़ दे छोटा ओहदा। चौधरी साहब की ये कैफियत देखते हुए मुझे एक वाकया याद आ गया। एक दूध दही वाला बेचारा बंदा था, उसे दुकान के लिए कोई अड्डा नहीं था मिल रहा। लो जनाब, अलादीन का चिराग उसको मिल गया। उसने चिराग रगड़ा तो जिन्न आ गया। याहिर है राजा परवेज अशरफ साहब की हुकूमत है, चिराग से जिन्न नहीं आना, बत्ती तो आनी कोई नहीं। लो जी, जिन्न आके कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। वो दूध दही वाला बेचारा कहता है बात सुन,
ये जो 4 कनाल का प्लाट खाली है ना, ये मेरे नाम लगवाओ, उसने फौरन लगवा दिया। कहता अब इस पे एक 6 मंजिला प्लाजा बनवाओ, उसने बनवा दिया। थल्ले 8 दुकानें बनवाओ, उसने बनवा दी। कहता अब इनमें से एक दुकान मुझे किराए पे लेके दो। मैंने दूध दही की दुकान खोल ली। जिन्होंने कहा वाह तेरे सदके जाऊं, मैं इतना सरिया सीमेंट आया कराया, भगवानपुर एक दुकान खाली थी, मुझे पहले बताता मैं वो ले देता था। वजीर आजम के मावने खसूसी फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क में बहरान है मगर कयामत तो नहीं आई। वाह जी वाह जवाद चौधरी साहब। जवाद नहीं, फवाद। चलो यार वो वजीर आजम के मेहमान खसूसी है, नुकता नीचे से ऊपर कर लेंगे। मेहमान खसूसी नहीं, मावने खसूसी है यार कर लेंगे, वो सदा पदरा छोड़ दो तुम। अपने काम वो सारे कर लेती हैं, ये वहां भी बेचारी खजल हो रही है। फवाद चौधरी साहब आप कह रहे हैं हजूर के ये बुरान है, निरा क़यामत कोई नहीं आ गई। जरा पूछे जाके उस बंदे को जो सवेरे डांग के ऊपर गटा लगा के बाहर निकलता है और जब शाम को वापस आता है तो उसको फैक्ट्री वाला सिर्फ ये कह के 100 रुपया पकड़ाता है, पूरा नहीं बिकया, चल दौड़े तो। या उस साइकिल मरम्मत करने वाले से पूछे जिसका खोखा कारपोरेशन वाले उठा के ले जाते हैं और हफ्ता हफ्ता उसके घर में रोटी नहीं पकती। या पूछे उस लूमों के कारीगर को जो बेचारा फैक्ट्री जाता है और मालिक उसको कहता है 500 दी थां पड़ 200, बिजली कोई नहीं आउंदी, तेनू कहता 500 देना, चल दौड़ी तो। और जनाब आप ना ये बुरानों और क़यामतों के चक्कर में पड़े, आप वज़ीर आज़म के मावने खसूसी लगे हुए हैं। बस अपनी नौकरी पक्की रखो, ठंडियां हवावां लवो ते गरम रोटियां खाओ। बल्कि मैं तो कहूँगा 18 पे एसी लगा के वड्डी निकर पा के दही में 7-8 चमचे चीनी डाल के खाएं बैठ के आराम से, क्योंकि आपके बयान से लगता है कि आप दही में चीनी बहुत डालते। डॉक्टर आसिम का कहना है कि सीएनजी स्टेशंस मरहला वार खत्म कर दिए जाएंगे। शाबाश है डॉक्टर आसिम साहब, आप सिर्फ सीएनजी स्टेशंस खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगर आपका साया हमारे सरों पर सलामत रहा तो ये कोई कहने वाली बात है? आपकी हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है। बिजली खत्म हो गई, रेलवे खत्म हो गई, पीआईए की कई परवाजें खत्म हो गई, तो ये सीएनजी स्टेशन तो इतने इतने से होते हैं। चलो दौड़ो। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने 72 मेगावाट वाले खान खाड़ बिजली घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। हेलो, अब 72 मेगावाट और लोड शेडिंग हुआ करे। अब 72 मेगावाट बिजली पैदा होगी। और यार इफ्तिताह तो देखो किसने किया है, नाम ही काफी है। राजा साहब तो रोशनियों के शहर पेरिस का चक्कर लगाएं तो वहां लोड शेडिंग हो जाती है। किसी उस्ताद ने अपने शागिर्द से पूछा ना, बेटे ये बताओ चांद पर रोशनी क्यों होती है? शागिर्द ने कहा सर इसलिए कि वहां राजा परवेज अशरफ जो नहीं होते। ऐसी बरकत वाले हैं, अब तो वज़ीर आज़म हाउस में बत्ती जाने लग गई है। राजा साहब वापस घर जाए तो सिक्योरिटी वाले तो अंदर नहीं बताते साहब आ गए, बत्ती जाती है तो अंदर शोर पड़ जाता है साहब आ गए जी, साहब आ गए जी। राजा साहब ने तो अब अक के बत्ती कहना ही छोड़ दिया हुआ। अब तो उनसे कोई गिनती सुने तो वो कहते हैं 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38। शदीद गर्मी के बायस इटली में चिड़ियाघर की इंतजामिया जानवरों को आइसक्रीम खिलाने पर मजबूर। वो देखो ये राज, इटली के जानवरों की क्या मौजें लगी हुई है, चिड़ियाघर वाले उनको आइसक्रीम में खिला रहे हैं। और हमारे यहाँ यार इतनी बुरी हालत है, मैं परसों चौथ गया हूँ यार, इस बात पे तुम लोग क्यों हंसते हो? गए बगैर कोई बात कर लिया करो ना। जाता हूँ मैं, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अपने यारों दोस्तों को मिलने नहीं जाते? फोन किया मैंने पहले चाचे रेच को, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। मुझे कहता है पुत्र तेरी मेहरबानी है 2 कुल्फियां फाड़ ली। ले तो मैं गया, बेचारे की बुरी हालत। कहता है यार गर्मी इन्नी पैन दी को पूछना ही नहीं पिया। अब चाची तेरी नु अंदर गश पे है गर्मी। अब मान नाल दौरी पानी वाली रखी ने, इन्ना गर्म पानी है। मैं तो 1-2 बारी चिड़िया घर दे डायरेक्टर नु कहा, मैं कहा पानी नहीं बदलना तो इहदे च पत्ती पा दियो। चलो ठंड ना पवे, थकावट ही लै जावे। सुनता ही कोई नहीं यार। और मैं क्या खुदा दा ना जे को पिंजरे च को पखा ही लवा दियो। अगो मैनू कहंदे ने रोवे पखे नू इन्नी गर्मी लगदी ते टिंड करा ले। लो दसो यार, उतो इन्ना को मेरा मुंह है, मैं टिंड करा लिया, रिछ घट ते कांगरू बहुता लगन लग।
ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਰਿਛ ਰਿਛ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨਾ ਅਗਲੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਘੜੀ ਨਹਾਣ ਡਿਆ, ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੱਤ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਕੀ ਹੁਲੀਆ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਚੱਲ ਪਿੰਡਿਓਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ, ਧਾੜ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਧਾੜਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਕੱਢੀ ਸੋ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਂਗਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।